today we will start with the next point, that is the pumping action of heart. We have already completed the internal and external structure of heart. Now the next point is the pumping action of our heart. So we know that the heart is a pumping organ. Heart is a pumping organ of circulatory system, and that pumping action, it is brought about by alternate contraction and relaxation. Contraction and relaxation. This pumping action of heart is brought about by alternate contraction and relaxation. Now the contraction of heart is known as a systole. Contraction of heart is known as a systole, and relaxation of heart is known as a diastole. Now the single systole and single diastole, that is known as a single heartbeat. Single heartbeat. So single heartbeat means there is a single systole and there is a single diastole, that is single heartbeat. So in 1 minute our heart beat about 70 to 72 beats per minute. So during single minute our heart beat about 70 to 70 beats per minute, and during single heartbeat our heart pump about 70 ml of blood. So during single beat heart pump about 70 ml of blood. During single heartbeat our heart pump about 70 ml of blood, and that is known as a stroke volume. That is known as what? That is known as a stroke volume. So heartbeat 72 beats per minute. During single beat it pump about 70 ml of blood. So during single minute our heartbeat 72 beats. Then during single beat it pump how many blood? That is a 70 ml of blood, that is equal to 5040 ml. Means during single minute our heart pump about 5040 ml of blood, that is nearly equal to 5 liter, and that is known as a cardiac output. That is known as what? Cardiac output. So two definitions are there. One is the stroke volume and another is a cardiac output. So stroke volume means volume of blood pumped by our heart during single heartbeat, and cardiac output means the volume of blood pumped by our heart during 1 minute, means during 72 beat. That is the difference. मी परत एकदा रिपीट करते पहा. आपल्या सर्क्युलेटरी सिस्टीमचा हार्ट हा पंपिंग ऑर्गन आहे. हे पंपिंग हार्ट कशा पद्धतीने करतं, तर तिथं अल्टरनेट कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन असतं. कॉन्ट्रॅक्शनला आपण सिस्टोल म्हणतो, रिलॅक्सेशनला आपण डायस्टोल म्हणतो. एक सिस्टोल आणि एक सिस्टोल जर आपण एक सिस्टोल आणि एक डायस्टोल आपण घेतला तर त्याला आपण म्हणतो हार्टचा एक बीट झाला. असं एका मिनिटाला आपलं हार्ट किती वेळा बीट करतं, तर एका मिनिटाला आपलं हार्ट बीट करतं साधारणतः 70 ते 72 वेळेला, म्हणजे बीट्स असतात 72 बीट्स पर मिनिट. आता एक बीट जेव्हा चालू असतं, सिंगल बीट म्हणजे सिंगल सिस्टोल आणि सिंगल डायस्टोल चालू असतो, त्यावेळेला आपलं हार्ट किती ब्लड
पंप करतं तर ते पंप करतं 70 ml आणि त्याला आपण काय म्हणतो, दॅट इज नोन ॲज अ स्ट्रोक व्हॉल्यूम. म्हणून डेफिनेशन मी सांगितली, व्हॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय आवर हार्ट ड्युरिंग सिंगल हार्टबीट, दॅट इज नोन ॲज अ स्ट्रोक. लक्षात येत आहे? आता एका बीटला जर आपलं हार्ट 70 ml एवढं ब्लड पंप करत असेल तर आपण एका मिनिटाला किती पंप करतं काढू शकतो. म्हणजे एका मिनिटाला तुमचे हार्टबीट्स किती असतात, तर हार्टबीट्स असतात 72 बीट्स पर मिनिट. एका बीटमध्ये हार्ट पंप किती करतं ब्लड, तर 70 ml करतं. मग ह्याचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर तुम्हाला आन्सर मिळतं 5040 ml and that is nearly equal to 5 liter. So during single minute or 1 minute, our heart pump about 5 liter of blood, and that is known as a cardiac output. So the definition of cardiac output is during single minute or during 1 minute or during 72 beats, our heart pump about volume of blood pumped by our heart is about 5 liter and that is known as a cardiac output. हा दोघांच्यातला फरक आहे. हे एका बीटला पंप केलेलं ब्लड असतं स्ट्रोक व्हॉल्यूम म्हणजे, आणि कार्डियाक आउटपुट म्हणजे एका मिनिटाला म्हणजेच 72 बीटला पंप केलेलं ब्लड असतं हार्टने. दॅट इज अबाउट द पंपिंग ऍक्शन ऑफ अवर हार्ट. आता आपल्याला त्याच्यातला पुढचा पॉईंट शिकायला सुरुवात करायचा आहे, तो म्हणजे कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट. सो नेक्स्ट पॉइंट इज अ कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ हार्ट. So next point is a conducting tissue of our heart. Actually, the working system of our heart is known as a conducting system of our heart. And in that working system, there is a tissue which we know as a conducting system of the heart. Now, we know that the human heart is a myogenic. We know that the human heart is myogenic, means it can or it is able to generate the wave of contraction independent of nervous input or nervous system. It is that heart is able to generate the wave of contraction independent to the नर्वस सिस्टीम. म्हणजे तुमच्या नर्वस सिस्टीमच्या कंट्रोल खाली तुमचं हार्ट वर्क करत नाही. कारण आपल्याला माहिती आहे की आपलं हार्ट मायोजेनिक आहे, हे कार्डियक मसलने बनलेलं आहे आणि कार्डियक मसलचं जे काही कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन चालू आहे ते स्वतः त्या कार्डियक मसलमध्ये जनरेट होतं. हे ब्रेनच्या अंडर वर्क करत नाही. म्हणून त्याला आपण म्हणतो द ह्युमन हार्ट इज अ मायोजेनिक. Now, our heart is atorhythmic. The human heart is a atorhythmic heart. Atorhythmic heart means what? It can generate own rhythm. It can generate the own rhythm by a special type of muscles. It can generate own rhythm by the special type of muscles, and that muscles are known as nodal tissue. लक्षात येतं का? ह्युमन हार्ट मायोजेनिक आहे. मायोजेनिक आहे म्हणजे स्वतः ते वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन तयार करतं, त्याच्यामध्ये ब्रेन इन्व्हॉल्व झालेला नसतो. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल सांगता येईल की एखाद्याची जर ब्रेन डेथ झाली, ब्रेन त्याचा डेथ झाल्यामुळे डॉक्टर डिक्लेअर करतात, पण अशा व्यक्तीचं हार्ट चालू असतं. मग हे काय झालं की हार्ट चालू आहे, ब्रेन डेथ झाली पण हार्ट चालू आहे का, तर हार्ट हे मायोजेनिक आहे, ते स्वतः वर्क करते, त्याच्यावरती ब्रेनचा कंट्रोल नाही. ऑटोरिदमिक आहे म्हणजे काय सांगितलं
इट कॅन जनरेट इट्स ओन रिदम. ओन रिदम ते तयार करते, म्हणजे जे काही कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन आहे त्याला एक रिदम असतो, तो स्वतःचा स्वतः तो काय करतो, जनरेट करतो. आणि हे जनरेट तो का करू शकतो, बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ स्पेशल टाईप ऑफ टिश्यू. त्याच्याकडे स्पेशल टाईप ऑफ टिश्यू आहे. हा काही वेगळा टिश्यू नाहीये किंवा हे काही वेगळा मसल्स नाही. ऍक्च्युली दे आर द पॅचेस ऑफ cardiac muscles, but that cardiac muscles are specialized muscles, and such a muscles or such a tissue is known as a nodal tissue. So nodal tissue is a tissue which is very sensitive to the minor changes in the action potential. हा असा टिश्यू आहे की मायनर चेंजेस जरी ऍक्शन पोटेन्शियल मध्ये झाले तरी हा काय होतो, स्वतःमध्ये चेंज घडून आणतो. अशा टिश्यूला आपण म्हणतो नोडल टिश्यू. अँड दिस टिश्यू ब्रिंग्स अबाउट द वर्किंग ऑफ आवर हार्ट. ठीक आहे. नाउ द नोडल टिश्यू इज प्रेझेंट इन द अपर राईट कॉर्नर ऑफ राईट ॲट्रियम, अँड दॅट नोडल टिश्यू is known as a SA node. Nodal tissue is present at upper right corner of the right atrium, that is known as a SA node. And another mass of nodal tissue is known as a atorhythmic fiber. And that another mass which we know as a atorhythmic fiber that control the beating rate of our heart. So the another mass of that nodal tissue is known as what? Atorhythmic fiber. And these fibers, it regulate or control the beating rate of our heart. Beating rate of heart. So the nodal tissue is of four types. That is the SA node, second AV node, third bundle of His, and fourth one is a Purkinje fiber. आपल्याला माहिती आहे का, ते स्वतःचं स्वतः रिदम काय करतं, जनरेट करतं. आणि रिदम का ते जनरेट करतं, तर त्याच्यामध्ये कोण प्रेझेंट आहे, नोडल टिश्यू आहे. स्पेशल टाईप ऑफ मसल्स आहेत. ऍक्च्युली दे आर द कार्डियाक मसल्स. मग हा जो नोडल टिश्यू आहे दॅट इज व्हेरी सेन्सिटिव्ह टू मायनर चेंजेस इन द ऍक्शन पोटेन्शियल. थोडं जरी ऍक्शन पोटेन्शियल बदललं तरी सुद्धा काय होतं, तर ह्याच्यामध्ये चेंजेस ह्या टिश्यू मध्ये घडून येतात किंवा वर्किंग मध्ये लगेच बदल आपल्याला दिसतो. Nodal tissue, it is present at the upper right corner of the right atrium, and that tissue is known as a SA node. Now the second mass of nodal tissue, दुसरं नोडल टिश्यूचा मास कुठे प्रेझेंट आहे, त्या हार्ट मध्ये प्रेझेंट. ऍक्च्युली हा सगळा टिश्यू प्रेझेंट आहे इन द वॉल ऑफ हार्ट. आणि तो जो सेकंड मास आहे, सेकंड फायबर आहे नोडल टिश्यूचा, दॅट इज नोन ॲज अ ॲटोरिदमिक फायबर. दॅट इज नोन ॲज व्हॉट, atorhythmic fiber. And that atorhythmic fiber, it control the beating rate of our heart. आपल्या हार्टचा beating rate तो कंट्रोल करतो. असा हा नोडल टिश्यू हार्ट मध्ये चार प्रकारचा आहे. कुठले? SA नोड, सायनो ऑरिक्युलर नोड, AV नोड, ऑरिक्युलो और एट्रिओव्हेंट्रिक्युलर नोड, बंडल ऑफ हिस, आणि चौथा पॉइंट आहे पर्किंजेस फायबर. Now we start with the next point, that is the conducting system of heart. Next point is the conducting system of heart. पहा, the conducting system शिकत असताना आपल्याला हार्टची डायग्राम माहित असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. हे अँटेरियर चेंबर झाले.
शिकायचं आहे तर कंडक्टिंग सिस्टीम ऑफ हार्ट. सो कंडक्टिंग सिस्टीम made up of 4 points. First here there is a SA node, that is known as what? SA node. Here there is a AV node. SA node. This is the AV node. Then this is the bundle of peace. And these are the Purkinje fibers. So, the conducting system of heart is made up of first SA node, then AV node, bundle of His and Purkinje's fiber. So we start to study one by one. So first is the SA node. SA node means it is sinoatrial node. And a sinoatrial node, it is present in the wall of right atrium near the opening of this superior vena cava. So SA node is a patch of specialized patch of nodal tissue, that is the cardiac muscle, and it is located in the wall of heart. That SA node is located in the right atrium. This is the right atrium. And in right atrium, it is located near the opening of this superior vena cava. Now, that SA node is also known, or it acts as a pacemaker. It acts as a pacemaker because it has power of generation of wave of contraction. It has power of generation of wave of contraction and making pace of contraction. त्याला पेसमेकर का म्हणतात तर त्याच्याकडे पॉवर आहे कशाची जनरेशन ऑफ वेव ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन. कॉन्ट्रॅक्शनची वेव हा नोड स्वतः जनरेट करू शकतो आणि नुसतं जनरेट करू शकत नाही तर त्याच्यामध्ये मेकिंग अ पेस ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन, त्याचा जो काही स्पीड आहे तो सुद्धा तो मेंटेन करू शकतो. सो दॅट AV node is known as a pacemaker. Now this AV node, it gives a wave of contraction to the next portion which we know, this SA node, it gives the wave of contraction to the next portion of conducting system, that is AV node. So the second part is AV node. दुसरा कंडक्टिंग सिस्टीमचा पार्ट कुठला आहे तर AV नोड, ॲट्रिओ व्हेंट्रिक्युलर नोड असं त्याला म्हटलं जातं. नाउ लोकेशन, that AV node, it is present in the wall of right atrium, but it is present at the base of interauricular septum. It is present at the base of interauricular septum. And that AV node is known as a pacesetter. That is known as what? That is known as a pacesetter because it sets up cardiac impulse
72 beats per minute. परत एकदा सांगते पहा. AV node receives the wave of contraction via or from the SA node. AV node is located in the right atrium. Right atrium मध्येच आहे. पण right atrium मध्ये कुठे आहे? At the base of interauricular septum. Interauricular septum च्या बेसला आहे. SA नोडला तुम्ही पेस मेकर म्हटलात, पण AV नोडला काय म्हणायचंय? पेस सेटर म्हटलं जातं. त्याला पेस सेटर आपण का म्हणतो? तर इट सेट अप द कार्डियक इम्पल्स 72 बीट्स पर मिनिट. याचं जे 72 बिटिंग आहे हार्टचं पर मिनिट, हे सेटअप करायचं काम कोण करतं? तर AV नोड करतो. सो दिस नोन ॲज अ पेस सेटर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बंडल ऑफ हिस. Bundle of His. Now, this portion is known as a bundle of His, and from that bundle of His, the two branches starts. From bundle of His, two branches start, and they enters into the interventricular septum. One goes towards the right ventricle and one goes towards the left ventricle and one goes towards the right ventricle. So, bundle of His is located in the interventricular septum. It gives two branches, right and left branch. Right goes towards the right ventricle and left goes towards the left ventricle. ठीक आहे. अशा पद्धतीनं बंडल ऑफ हिस हा ब्रांचेस घेतो. आणि AV node it gives that wave to the bundle of His. Now the next point, fourth one, is known as a Purkinje fiber. Now the Purkinje fibers, these are the 5 branches or fiber-like structure which originate from the bundle of His and that form a network in the wall of both the ventricle. These are the fiber-like structure like this, and they are present in the wall of both the ventricle. So the wave of contraction, it is given to the Purkinje fiber, causing the contraction of the ventricle. पहा, SA नोड कॉन्ट्रॅक्शन ची वेव तयार करतो. SA नोड पासून ती AV नोडला मिळेल, AV नोड पासून ती बंडल ऑफ हिसला जाईल आणि बंडल ऑफ हिस पासून ती पर्किंजेस फायबरला जाते. म्हणजे ही सगळी वेव आपल्या हार्टवरती कॉन्ट्रॅक्शनची पसरली जाते आणि हार्टचं काय होतं? कॉन्ट्रॅक्शन होतं. आणि कॉन्ट्रॅक्शन झालं म्हटलं की त्याच्यामध्ये काय असतं? तर रिलॅक्सेशन असतं, हे आपल्याला माहिती आहे. दॅट इज अबाउट द कंडक्टिंग सिस्टीम ऑफ ह्युमन. आली लक्षात? आता पुढचा पॉइंट आपल्याला शिकायचा आहे तो म्हणजे वर्किंग मेकॅनिझम. नेक्स्ट पॉइंट is the working mechanism. Mechanism of heart. किंवा ह्याला आपण काय म्हणणार आहोत? कार्डियक सायकल. So the next point is the working mechanism of human heart, which we also know as a cardiac cycle. Now, we know that our heart is a pumping organ. So, in pumping, there is alternate contraction and relaxation. Now, we know that the contraction is known as what? Systole. Contraction is a systole.
and relaxation is known as what? Diastole. So there is alternate systole and diastole. We also know that single systole and single diastole means single heartbeat, and that single heartbeat is known as a cardiac cycle. Clear? एक सिस्टोल आणि एक डायस्टोल म्हणजे एक हार्टबीट, आणि हार्टबीट म्हणजेच काय, तर हार्टबीट म्हणजेच कार्डियक सायकल. And that cardiac cycle, it is completed only in 0.8 second. पहा, एक हार्टचं कॉन्ट्रॅक्शन व्हायला आणि एकदा हार्टचं रिलॅक्सेशन व्हायला इट रिक्वायर ओनली 0.8 सेकंड, म्हणजे फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड मध्ये आपलं हार्ट एकदा कॉन्ट्रॅक्ट होतं आणि एकदा रिलॅक्स होतं. ठीक आहे. So cardiac cycle means single heartbeat and it requires about 0.8 second for its completion. And we know that as a single heartbeat requires 0.8 second, then in 1 minute there are about 72 cardiac cycles per minute. So our heartbeat is 72 beats per minute in the adult at the rest. हे आपण बऱ्यापैकी रिपीट केले की एक जर कार्डियक सायकलला वेळ 0.8 सेकंद लागत असेल तर 60 सेकंद मध्ये म्हणजे एका मिनिटामध्ये किती त्याचे बीटिंग होतात ते जर आपण मोजले तर तो रेट असतो 72 बीट्स. नाउ दिस कार्डियक सायकल which require 0.8 second, that cardiac cycle includes 3 steps. It includes 3 steps. One is known as a atrial systole. Second is known as a ventricular systole, and third one is known as a joint diastole. So, in a single cardiac cycle, there are 3 steps. Out of that, the one is known as a atrial systole. Atrial systole is known as a AS. Atrial systole. So, means atrial contraction. Now listen. During atrial systole, right atrium during atrial systole, this right ventricle this right atrium, as atria are the receiving chamber, that right atrium receives deoxygenated blood. At the same time, this left atrium, it receives oxygenated blood. Right atrium receives deoxygenated blood via this superior vena cava, this inferior vena cava, and this coronary sinus. Similarly, the right atrium, it receives the oxygenated blood via these 4 pulmonary veins. Means right atrium receives deoxygenated blood and left atrium receives oxygenated blood. When both these atria they get filled with blood, they create a pressure on the wall of the atria. They create the pressure on the wall of atria. And we know that in the right atrial wall, the SA node is present. So, because of that pressure, that SA node get excited and it generates the wave of contraction. And such a wave of contraction, it spread on both the atria. So atria start to contract, means there is an atrial systole. As they start to contract,
they create more pressure on the blood, and because of that pressure, the tricuspid and bicuspid walls which are present between the atria and ventricle, that cuspid wall, they get open, and the blood from atria, it enters into the respective ventricle. So right atrium give that blood to the right ventricle, and from left atrium that blood enters into the left ventricle. लक्षात येत आहे? ॲट्रियल सिस्टोल म्हणजे काय? तर ॲट्रियल सिस्टोल म्हणजे ॲट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन. आता ॲट्रियाचं कॉन्ट्रॅक्शन कसं होतं पहा. राईट ॲट्रियम हा इम्प्युअर ब्लड रिसिव्ह करायला सुरुवात करतो, तसंच लेफ्ट ॲट्रियम हा प्युअर ब्लड रिसिव्ह करतो. दोन्ही चेंबर एकदा ब्लडनी भरले ॲट्रियाचे की ह्या ॲट्रियाच्या वॉलमध्ये आपल्याला माहितीये की कोण असतो, एसए नोड आहे. हा एसए नोड एक्साइट होतो. एसए नोड एक्साइट झाला की वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन तयार होते आणि दोन्हीही ह्या ॲट्रियावरती ती वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन स्प्रेड होते. ॲट्रिया कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला लागतात. कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला लागल्या की ह्या फुल ब्लडनी भरलेल्या आहेत, म्हणजे ह्या ब्लडवरती काय करतात, प्रेशर क्रिएट करते, आणि त्या प्रेशरमुळं हा ट्रायकस्पिड आणि हा बायकस्पिड वॉल ओपन होतो आणि रिस्पेक्टिव्ह व्हेंट्रिकल मध्ये ब्लड जातं. दॅट इज नोन ॲज अ ॲट्रियल सिस्टोल अँड इट रिक्वायर्स अबाउट ओनली 0.1 सेकंड. त्याला वेळ किती लागतो, तर फक्त आणि फक्त 0.1 सेकंड एवढाच वेळ त्याला लागतो. ड्युरिंग दॅट ॲट्रियल कॉन्ट्रॅक्शन, the reverse entry of blood in the postcaval and coronary sinus is prevented by the valves which are present in the postcaval and coronary sinus. पहा, हे कॉन्ट्रॅक्शन होत असताना ब्लड हे ह्याच्यामध्ये जाऊ शकतं, कारण कॉन्ट्रॅक्शनची वेव्ह कशी असते, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आहे. ऑरिकल कसे कॉन्ट्रॅक्ट होतात, अँटेरियर टू पोस्टेरियरली कॉन्ट्रॅक्ट होतात ते. मग हे ब्लड ह्याच्यात जाऊ नये म्हणून इस्ट्रॅशियन वॉल, सॉरी postcaval, it is guarded by the Eustachian wall, and coronary sinus is guarded by the Thebesian wall. So both these Eustachian wall and Thebesian wall, they prevent the reverse entry of blood into the postcaval and coronary sinus during atrial systole. लक्षात येत आहे? मग ॲट्रियल सिस्टोल हा 0.1 सेकंद असतो आणि ॲट्रिया मग लगेच काय होतात, ॲट्रियल डायस्टोल असतो आणि ॲट्रियल डायस्टोल किती वेळात असतो, तर तो असतो 0.7 सेकंदचा. दॅट इज अबाउट द ॲट्रियल सिस्टोल. आता ॲट्रियल सिस्टोल माहित झाल्यानंतर आपल्याला काय शिकायचंय, दुसरी स्टेप कुठली सांगितली मी, व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. मग व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल मध्ये काय होतं, ventricular systole la VS ventricular systole. So during ventricular systole, now the wave of contraction which is originated in the SA node, it is given to the AV node, then to the bundle of His, and finally it is given to the Purkinje's fiber. We know that the Purkinje's fiber, they are present in the wall of both the ventricle and they spread that wave of contraction in the ventricle, and so ventricles start to contract, and that is known as a ventricular systole. पहा काय होतं, वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन एसए नोडनी तयार केली, ती आता एव्ही नोडला दिली जाते. एव्ही नोड पासून बंडल ऑफ हीजला दिली जाते, बंडल ऑफ हीज वरून पर्किंजेस फायबरला दिली जाते, आणि पर्किंजेस फायबर आपल्याला माहिती की दोन्ही व्हेंट्रिकलच्या वॉलमध्ये पर्किंजेस फायबर आहेत. मग हे वॉलमध्ये असल्यामुळं व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन घडून आणायला सुरुवात करतात. नाउ व्हेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन व्हीएस किती वेळाचं असतं, तर दॅट रिक्वायर्स अबाउट 0.3 सेकंड.
त्याचा वेळ किती असतो 0.3 सेकंद त्याला कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला लागतात. सो ड्युरिंग व्हेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन द राईट व्हेंट्रिकल इट पंप आउट द ब्लड into the pulmonary aorta. This right ventricle it pump or it distribute the blood to the pulmonary aorta, and from pulmonary aorta it goes towards the lung for the purification. Now from left ventricle it pump the oxygenated blood to the systemic aorta, and via systemic aorta it is given to the body organ. So during ventricular contraction that right ventricle it pump deoxygenated blood to the pulmonary aorta, and left ventricle pump oxygenated blood through the systemic aorta. Clear? Now during ventricular contraction, that ventricular contraction is from downward to upward, from posterior to anterior way of contraction, and during that contraction this tricuspid and bicuspid, that both the walls they get closed, creating a sound known as a love. So during ventricular systole or contraction there is a closing of this tricuspid wall or cuspid wall, and they create a sound which we know as a love. Clear? Ventricle पंप करताय पोस्टेरियर टू अँटेरियर. मग हे करत असताना इथं प्रेशर जर पडलं तर हे वॉल ओपन होतील, बरोबर की नाही, आणि ब्लड कुठे जाईल, एवोर्टामध्ये जायच्या वेळी कुठे जाईल, पुन्हा एट्रियामध्ये जाईल, म्हणजे त्याला काही अर्थ राहणार नाही. मग अशा वेळेला ज्या वेळेला व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल होत असतो त्यावेळेला व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोलच्या वेळेला हे जे काही वॉल्स असतात ट्रायकस्पिड आणि बायकस्पिड दे गेट क्लोज, आणि क्लोज होत असताना ते एक साऊंड क्रिएट करतात की ज्या साऊंडला आपण काय म्हणतो, लव असं म्हणतो. आता पुढे पहा, ड्युरिंग व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल. आता व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोलला वेळ किती लागतो पाहिला आपण, 0.4 सेकंद. त्या सिस्टोल मधून ते ब्लड पंप केलं त्यांना, राईट व्हेंट्रिकलनी पल्मोनरी अवॉर्टामध्ये केलं, लेफ्ट व्हेंट्रिकलनी सिस्टेमिक अवॉर्टामध्ये केलं. त्याच्यानंतर आता ते कशात जाईल, रिलॅक्सेशन मध्ये जाईल. मीन्स देयर इज अ व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल, अँड व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल इज ऑफ अबाउट 5 सेकंद. आणि व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल किती वेळाचा असतो, 5 सेकंड्स असतो. अँड ड्युरिंग दॅट व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल देयर इज अ क्लोजिंग ऑफ द वॉल. बघा, व्हेंट्रिक्युलर कॉन्ट्रॅक्शन होत असताना सेमिल्युनर वॉल्स ओपन होतील आणि मगच ब्लड हे रिस्पेक्टिव्ह एवोर्टी मध्ये जाईल. पण एकदा का व्हेंट्रिकलचा सिस्टोल संपला, ते डायस्टोल मध्ये चाललं की ड्युरिंग व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल देयर इज अ क्लोजिंग ऑफ द सेमिल्युनर वॉल्स, अँड क्लोजिंग ऑफ दीज सेमिल्युनर वॉल दे क्रिएट वन मोर साऊंड विच वी नोन ॲज अ डफ. कुठला साऊंड क्रिएट करतात, डफ. म्हणजे एक लक्षात घ्या, व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल असेल तर ट्रायकस्पिड बायकस्पिड क्लोज होतात, लब आवाज येतो. व्हेंट्रिक्युलर रिलॅक्सेशन असेल, डायस्टोल असेल तर सेमिल्युनर वॉल क्लोज होतात, आवाज कुठला येतो, डफ. म्हणजे तुम्ही हार्ड साऊंड हे दोन असतात, एक म्हणजे लब आणि दुसरा असतो डफ. मग हे जर लब आणि डफ हे जर अल्टरनेट साऊंड आपल्याला आले तर स्टेथोस्कोपनी डॉक्टर सांगतात की हार्टचं वर्किंग प्रॉपर आहे. पण समजा ह्याच्याऐवजी अजून जर हार्टमध्ये काही ॲबनॉर्मॅलिटी असेल तर आणखीन एक दुसरा हार्ट आपला साऊंड क्रिएट करतं, आणि ते हार्टचा साऊंड असतो मर्मर. हार्ट कुठला साऊंड असतो, मर्मर किंवा हिस नावाचा साऊंड आपलं हार्ट तयार करतं किंवा स्टेथोस्कोप मधून त्यांना ऐकायला येतो. लक्षात येत आहे. आता हे काय झालं, व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल झाला, दुसरी स्टेप झाली. आता शेवटचा पॉइंट मी काय सांगितला, जॉईंट डायस्टोल. तिसरा पॉइंट कुठला आहे आपला,
जॉईंट डायस्टोल किंवा जॉईंट डायस्टोलला आणखी एक शब्द आपण वापरतो कंप्लीट डायस्टोल. अँड ड्युरिंग दॅट डायस्टोल all four chambers of our heart, they are at a relaxed stage, and that complete diastole it require only 0.4 second. लक्षात येते का पहा, 0.4 सेकंद एवढा तर जॉईंट डायस्टोल असतो. मी इन जनरल सगळं पुन्हा सांगते पहा. ॲट्रियल सिस्टोल असतो कार्डियक सायकल मध्ये, व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल असतो, जॉईंट डायस्टोल असतो. ॲट्रियल सिस्टोल मध्ये सांगितलं की वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन तयार झाली. वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन तयार झाली का तयार झाली तर दोन्ही चेंबर ब्लडनी भरले. ब्लडनी भरल्यामुळे वॉलवरती प्रेशर आलं, म्हणून एसए नोडनी वेव्ह तयार केली, म्हणून ॲट्रिया कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला लागल्या. बरोबर. आता ॲट्रिया कॉन्ट्रॅक्ट झाल्या की ब्लडवरचं प्रेशर वाढलं. प्रेशर वाढलं की रिस्पेक्टिव्ह वॉल्स ओपन झाले. ओपन झाल्यामुळे ब्लड हे व्हेंट्रिकल मध्ये एंटर झालं. म्हणजे ॲट्रियाचा सिस्टोल झाला, त्याला आपण एएस म्हणतो आणि त्याला टाइम लागतो 0.1 सेकंद. आपण पुढे डायस्टोल किती वेळाचा आहे, पुन्हा 0.7 सेकंदचा आहे. ॲट्रिया ब्लड हे व्हेंट्रिकल मध्ये टाकून मोकळ्या झाल्या. पुढे सुरू होतो व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल, व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन. व्हेंट्रिकलच्या कॉन्ट्रॅक्शनला लागलेला वेळ असतो 0.3 सेकंद. ज्या वेळेला व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होतं त्यावेळेला पहिले वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन हे ॲट्रियावरती असते. ॲट्रियाच्या एसए नोड पासून एव्ही नोडला गेली जाते. एव्ही नोड पासून बंडल ऑफ हीसला जाईल, पर्किंजेस फायबरला जाईल आणि व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन. व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन होऊन रिस्पेक्टिव्ह अबॉर्टीमध्ये ब्लड जातं. सेव्हिलर वॉल्स ओपन होतात आणि राईट व्हेंट्रिकल मधलं ब्लड पल्मोनरी अबोर्टामध्ये जातं. लेफ्ट व्हेंट्रिकल मधलं सिस्टमिक अबोर्टामध्ये जातं आणि ही वेव्ह ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन ही पोस्टेरियर टू अँटेरियर असते. आता इथं मी तुम्हाला सांगितलं की ज्या वेळेला व्हेंट्रिकलचं कॉन्ट्रॅक्शन असतं, व्हेंट्रिकलचा सिस्टोल असतो, त्यावेळेला कस्पिड वॉल क्लोज होतात आणि ते साऊंड क्रिएट करतात, त्याला आपण म्हणतो लब. आणि ज्या वेळेला व्हेंट्रिकल आता ब्लड पंप केल्यानंतर रिलॅक्सेशनला जातात, तर त्या रिलॅक्सेशनचा वेळ आपण पाहिला 0.5 सेकंद असतो. आणि ह्या 5 सेकंदच्या वेळेला ते रिलॅक्स असतं. मग ज्या वेळेला त्याचं रिलॅक्सेशन असतं त्यावेळेला सेव्हिलर वॉल्स हे क्लोज होतात आणि तिथं दुसरा साऊंड तयार होतो, त्याला म्हणतो आपण डब. मग हार्टमध्ये अल्टरनेट लब डब असे दोन साऊंड क्रिएट केले जातात. आणि ह्याच्या व्यतिरिक्त मर्मर आणि हिस असाही साऊंड आपल्याला ऐकायला येतो. मग त्यावेळेस डॉक्टर सांगतात की हार्टमध्ये काहीतरी ॲबनॉर्मॅलिटी आहे. आणि अजून तिसरी स्टेप आपण पाहिली जॉईंट डायस्टोल किंवा त्याला म्हणतात कंप्लीट डायस्टोल. डायस्टोल म्हणजे रिलॅक्सेशन. म्हणजे ह्या कंप्लीट डायस्टोल मध्ये बोथ ॲट्रिया अँड बोथ व्हेंट्रिकल ऑल दॅट 4 चेंबर ऑफ आवर हार्ट दे आर इन अ रिलॅक्स स्टेज. त्यांचं रिलॅक्सेशन असतं आणि मग त्या रिलॅक्सेशनला लागणारा वेळ किती असतो 0.4 सेकंद. ठीक आहे. ही कार्डियक सायकल मी तुम्हाला कशावरून शिकवली, हार्टच्या डायग्रामवरून शिकवली. पण तुमच्या पुस्तकाचा विचार जर केला तर तुमच्या पुस्तकामध्ये आणखी एक डायग्राम दिली, ती फक्त जस्ट डिस्कस करू. पहा कशी डायग्राम आहे. तर त्यांनी ह्या ऍक्सेस वरती टाइम इन सेकंद घेतलेला आहे. काय घेतलेला आहे, टाइम इन सेकंद. किती सेकंडचे कार्डियक सायकल 0.8 सेकंद. मग इथं 0.1 सेकंद, 0.2 सेकंद, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 आणि शेवटची ही 0.9. 0.9 ह्या शब्दाचा अर्थ काय, की तिथून पुढं दुसरी कार्डियक सायकल सुरू झाली. बरोबर. मग ह्याच्यावरून तुम्ही ते डायग्राम स्केच करू शकता. ॲट्रियल सिस्टोल किती वेळाचा आहे 0.1 सेकंद. मग दाखवा इथं 0.1 सेकंद फक्त काय दाखवायचं हा तुम्ही ॲट्रियल सिस्टोल दाखवा. ॲट्रियल डायस्टोल किती वेळाचा आहे, ॲट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंदचा आहे. मग इथून पुढे दाखवा तुम्ही 0.7 सेकंद हा झाला ॲट्रियल सिस्टोल. आता इथून पुढं इथंपर्यंत म्हणजे काय झालं, तो हे झालं तुमचं ॲट्रियलचं रिलॅक्सेशन. म्हणून ह्याला म्हणा ॲट्रियल डायस्टोल. ॲट्रियल डायस्टोलच्या वेळेत 0.7 सेकंद.
ठीक आहे, अशी ती डायग्राम आहे. ॲट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंद, ॲट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकंद. आता व्हेंट्रिकल बद्दल पहा. व्हेंट्रिकलचा सिस्टोल किती वेळाचा आहे? 0.3 सेकंद. मग इथून पुढे 0.3 सेकंद मोजा. इथं 1, हा 2 आणि 3, म्हणजे इथं आले तुमचे 0.3 सेकंद. मग ह्याला लेबल इथून हा, त्यामुळे ह्याला लेबल करा व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. आणि व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल किती वेळाचा आहे? 0.3 सेकंद. करेक्ट. पुढे व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल किती वेळाचा सांगितलं मी? 0.5 सेकंद. मग कसे 5 सेकंद आहेत पहा. 1, 2, 3 आणि 4 आहेत. पण इथं ही सायकल संपल्यानंतर पुढची कार्डियक सायकल तयार होते आणि पुढच्या कार्डियक सायकल मध्ये कुठली स्टेज येणार आहे? ॲट्रियल सिस्टोलची येणार आहे. म्हणजे हा इथून ते इथपर्यंत कोण असतो? पुढच्या कार्डियक सायकलच्या ॲट्रियल सिस्टोलच्या वेळेला सुद्धा हा व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल चालू असतो, हे विसरायचे नाही. म्हणून व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल आहे 0.5 सेकंद. ठीक आहे, फार काय अवघड त्याच्यामध्ये नाहीये. आणि शेवटचा पॉइंट पुस्तकात दिलाय तो म्हणजे कम्प्लीट डायस्टोल. आणि कम्प्लीट डायस्टोल किती वेळाचा आहे? 0.4 सेकंदचा. मग इथं आपण पाहिलं की हा जो आहे हा 0.4 सेकंदचा कोण असतो? तर कम्प्लीट डायस्टोल असतो. लक्षात येत आहे? त्यामुळे हे फारसं काही अवघड नाही. रेग्युलर लेक्चरमध्ये पण आपण डिटेल शिकलोय. आजही तुम्हाला हे डिटेल सांगितलंय, तेव्हा ते व्यवस्थित लर्न करा. अडचणी असेल तर आपण डिस्कस करू. ठीक आहे.